السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا احسان، فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلسل 20 رمضان نصیب فرمایا، اور بقیہ رمضان کی توفیق کی دعا مانگتے ہیں اللہ ہم سب کو روزے کے ساتھ رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کسی وجہ سے نہیں رکھے ہیں مولا اسباب مہیا فرمائے، غیب سے مدد فرمائے۔ جو رکھے ہیں سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ آج کی مقدس اور عظیم الشان بڑی منفرد جمعہ ہے کہ مغفرت کا عشرہ ہے اور کچھ گھنٹے باقی ہے، پھر اس کے بعد اتنا عظیم عشرہ آنے والا ہے۔ اگر دعا کے جملے میں دیکھیں تو یہ معافی کا عشرہ ہے۔ جہنم سے آزادی تو آپ نے سنے ہیں، لیکن آپ ہم سب یہ بھی دعا مانگتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا ہے جو خصوصیت کے ساتھ تاخرات میں اور شب قدر کے عنوان سے منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی اس عظیم دعا کے سب کو طفیل میں ہمیں بھی معافی نصیب فرمائے۔ مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن امتی ہوں حبیب کا یا رب۔ خدا وحدہ لا شریک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ نہ جانے ہم کیا ہوتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت کچھ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرف خیر امت کے احساس میں جینا نصیب فرمائے۔ بڑی مناسبتیں اور بڑی چیزیں، بڑی وجہیں ان 10 دنوں میں بالخصوص رمضان سے متعلق ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو آج کے جمعہ کا بالخصوص ایک عنوان ہوگا وہ ہوگا فتح مکہ۔ اور فضیلتیں تو ہم ہمیشہ سنتے اور سنتے آئے ہیں، سنتے رہیں گے، بالخصوص مولا کائنات ایک مستقل عنوان ہے، اس لیے میں کسی موقع سے اس کو واضح کروں گا۔ لیکن فتح مکہ کا اس پیغامی نقطہ آج اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان بدبختوں نے، ظالموں نے اور اسرائیلیوں نے پھر سے اہل غزہ پر قہر ڈھا دیے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مظلوموں کی آہ کو قبول کرے اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے پسپا فرمائے۔ یہ نہیں سدھریں گے کیونکہ قرآن نے بہت پہلے ہی پارہ نمبر 22 میں اس کا ذکر بھی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، جس کا ترجمہ اردو میں اگر کریں محاورے میں کہ تم سانپ کو دودھ بھی پلاؤ گے تو وہ انسان نہیں، سانپ ہی بنا رہے گا۔ اس کی حقیقت ہے ڈسنا۔ آپ کتنا بھی معاہدہ کریں، معاہدہ توڑنا تو ان کے اصلوں کا کام ہے۔ صلح حدیبیہ ہم نے نہیں توڑا تھا، ان لوگوں نے توڑے تھے۔ اس لیے
भरोसा करने का है नहीं, मगर हम दुआ करते हैं बारकना हौलहू की उस निस्बत रखने वाली कौमों पर जिसमें अल्लाह पाक ने कहा कि हमने बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द बरकतें रखी है, वो उन्हीं रखी हुई बरकतों के वास्ते से दुआ करते हैं मौला उन सब की मदद फरमा और उन सब की हिफाजत फरमा। आलम इस्लाम परेशान है, मुस्तरिब है इस अजीम महीने में और उसके आखिरी ऐसे लम्हे में कि जब सब खुदा से लेने की मुकम्मल तैयारी में है कि अल्लाह ताला हमें अपने अमल की जजा देने के लिए तैयार है और हम लेने के लिए तैयार हैं, मगर इन बदबख्तों ने फिर जुल्म ढा दिया। मौला उन शहीदों के सदक़े तुफ़ैल में इस्तिक़ामत नसीब कर और जो जिंदा है उन्हें हिम्मत अता फरमा और इन जालिमों को निस्त नाबूद फरमा दे। हम पर भी जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह ताला हम भारतीय मुसलमानों की भी इज्जत व आबरू की, इस्मत की, जान की, माल की हिफाजत फरमाए। ये दो तीन बातें इसलिए आप ध्यान में रखें ताकि जब फतेह मक्का का थोड़ा सा एक उन्वानी जुमला तो समझ में आए आपको कि ये कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों पर जुल्म होना ये ऐसा लगता है फितरत का कानून है। जालिम के जुमरे में हम नहीं हैं, मजलूमों के जुमरे में हैं। और अल्लाह पाक ने फरमाया हम जालिमों को हिदायत नहीं देंगे, जिसका मतलब है मजलूमों को हमेशा के लिए हिदायत पर रखेगा। हाँ, तो हमारा मजलूम होना हिदायत पर होने की दलील है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे नहीं, मजलूम करबला, क्या बात है, हम उनके मानने वाले हैं। और क्या बात है, अल्लाह ताला उस अजीम मजलूम करबला के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की मदद फरमाए। तो हमारा शहीद होना या हमारा मरना, ये हमारा खत्म होना या हमारा मिटना नहीं है, बल्कि अगर गौर करें तो असली जिंदगी वही है हमारी। जिस मौत पर रश्क करे फरिश्ते, जिस मौत पर खुश हो मौला, वो मौत बड़ी अजीम मौत है। बस एक इंसानी तकाजे हैं, दिल दिया अल्लाह ने, आंखें दी हैं, अश्कबार हो जाती हैं, दिल टूटने लगता है। बस हकीकत यही है, वरना हमसे वो अच्छे हैं जो खुदा की राह में शहीद हो रहे, हमसे अच्छे। अल्लाह ताला हम सबको भी इज्जत की मौत अता फरमाए, इज्जत की मौत अता फरमाए, खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। फतेह मक्का का सबसे बड़ा जो उन्वानी पैगाम है जो आज 20 तारीख है, वो है आम माफी का ऐलान। हमारे मुआशरे में आज हम देख रहे हैं, आज तो अब आज से मैं समझता हूँ ईद के दिन तक तो कितने जोड़े में तलाक होगा, कितने जोड़े में फांसियां लगेंगी, ये मिला था तुम्हें, वो खरीदना था, वो तलाश खिलाना था, ऐसा कपड़ा था, ये मिला था, नहीं हो रहा था तो शादी कहीं करे, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये चीजें क्या हमारे इस्लामी नुक्ते नजर से सही है? हरगिज़ नहीं है। अच्छा, इस बात को मैं हदीस पाक बुखारी की और दीगर से आज की चित्ता की हदीसों से एक बात कहूँ और इस बात को एकदम मतलब रख लीजिएगा, बीवी से भी ये बात जरूर कहिए आप। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आखिरी अशरे में कद्र को तलाशो। नहीं समझे जुमला? आखिरी अशरे बोले तो ये जो अभी आज से चल रहा, आज का 10 अशरा बोले तो 10, आखिरी दहा, दहा हैदराबाद में समझ जाते हैं, आखिरी दहा, 3 दहा होता, 2 दहा गुजरने वाला है, कुछ बचा है, तो आखिरी दहा में ताक रात को तलाशो, जिसको आप ताक रात में कद्र को तलाशो। जैसे आज रात से शुरू करेंगे आप, फिर कल छोड़कर परसों, फिर छोड़कर परसों, फिर छोड़कर, ऐसा कुल 5 होंगी, 21, 23, 25, 27, 29, 29 को भी तलाशिएगा। लेकिन आप क्या तलाशते हैं? बेटी बोली कराची का मेहंदी लाना कहते हैं, बीवी बोली मैचिंग की ओढ़नी नहीं ला सके तुम, ये तलाशते हैं आप। सच्चाई है कि नहीं? यही सच्चाई। मुआशरे में रहते हैं ना हम, कोई फरिश्ता सिफत इंसान नहीं है, इंसान है महज। तो आपको तलाशने इस अशरे में बिलखुसूस कहा गया है कद्र तलाशो। तो इसका मतलब ये ऑर्डर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ समझ के ही दिया। कहा जा सकता था कि आखिरी अशरे में ताकरात है, ऐसा भी बोल सकते थे, लेकिन इल्तमिसू ये लफ्ज है,
इल्तमिसु, ये ऑर्डर का सेंटेंस है एकदम, यानी ढूंढो, तलाशो। अब आम जबान में कहूं तो नहीं मानते आप रसूल की बोली, हो ही नहीं सकता ऐसा बोलना। ऐसा समझाइए बीवी को, क्योंकि नबी ने एक हदीस में यह भी फरमाया, आप साल भर तक अच्छा कपड़ा देंगे, साल भर तक एकदम 10 तोला 5 तोला क्या क्या दे देंगे आप, यहां तक कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन एक ईद में अच्छा नहीं देंगे, बस मां रही तो मिनका शैयन, हमने तुम्हारे पास जब से शादी की कभी अच्छा कपड़ा नहीं पाए। अरे लो, कभी अच्छा कपड़ा नहीं पाए, अब्बा के यहां ऐसा था, अब्बा के यहां वैसे थे। तो ये फरमा दिया गया ऐसे जुमले होंगे। अब ये कोई नए जुमले, ये सब जुमले भी नबी ने कह दिए। तो मद्दत दहर, पूरी जिंदगी तक तुम एहसान करोगे, लव अहसनता, तुम पूरी जिंदगी एहसान करोगे। और एहसान यही है कि खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, रख रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं 365 दिन तक। बस एक जहनी तौर पर ये कपड़ा चल रहा था, वो कहीं को नहीं लाए, ये अभी मशहूर था, वो कहीं को नहीं लाया। बहुत तकलीफ हुई, 2-3 बातें हम तक पहुंची कि इस साल इस हीरोइन के नाम का कपड़ा चल रहा है। हंसो मत नौजवानों, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कभी आपने हजरत फातिमा की तरफ निस्बत रखने वाले कपड़े का नाम नहीं सुना होगा, हजरत खदीजा की तरफ निस्बत रखने वाले नहीं सुने होंगे, लेकिन इन तमाम जितनी भी बदबख्त औरतें हैं उनसे निस्बत रखने वाले कपड़े, और हमारे साहिब तकवा, साहिब रोजा बेटियां बहनें उसका मुतालबा कर रही हैं। चल रहा बा, ऐसा लग रहा उन्हें जिस्म नहीं छुपाता, कुछ और छुपाता है। कपड़ा नाम है सत्र करने का, सत्र पोशी का नाम है। आपके कपड़े ने अगर आपको छुपा दिया, आपकी इज्जत छुपा दिया, तो यह है कपड़ा। और आपको मालूम है कुरान पाक सूरतुल अनाम में इसका जिक्र है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, कपड़े तो सब हैं, सत्र सब है, छुपाता सब है, लेकिन लिबासुत तक़वा ज़ालिक खैर, हर कपड़े में भलाई नहीं रखा हो, तक़वा वाले कपड़े में भलाई रखा हो। कुरान का पढ़ना तो देखिए, लिबास का एक लफ्ज है तक़वा। और अगर रमजान में देखें तो रमजान तो ऑल इन ऑल रोजे का मकसद और मेयार ही तक़वा है। तो आज जो मैं ईद के हवाले से भी एक उन्वान दे रहा हूं कि इस बात को समझिएगा कि तक़वा का लिबास ढूंढिएगा आप। अब अगर तक़वा का लिबास इन हीरोइन के नाम पर रखने वाला कपड़ा है, तो मुझे लगता है कि तक़वा हमारे पास ही रहने दो, आपका तक़वा आपको फिर मुबारक। तक़वा इसे नहीं कहते, तक़वा उस कपड़े को कहते हैं जो पहनने के बाद ऐसा महसूस हो कि रश के फरिश्ते बन जाए। कहा था ना, ए फरिश्तों चेहरे नीचे कर लो, मोहम्मद की बेटी का गुजर होने वाला है। वो लिबासे तक़वा था जो मेयार दुनिया में भी कायम किया और आखिरत में भी उन्वान बन गए, रश्क बन गए। तो ये जो बहुत सारे उन्वान में से एक उन्वान ये भी था कि आपको ढूंढना है कदर, शबे कदर आपको ढूंढना है। और आप ये भी आपको बता दूं, जो ढूंढता है उसी को मिलता है। पढ़ने वाले को मिले, आने वाले को मिले नहीं। नबी ने नमाजी के लिए नहीं कहा कि नमाजियों तुम्हें कदर मिलेगी, हाजियों तुम्हें कदर मिलेगी, नहीं, ढूंढने वालों तुम्हें कदर मिलेगी, ढूंढने वालों को कदर मिलेगी। नबी ने कहा है ढूंढो ताक रात में कदर को। कितनी बड़ी उसकी अहमियत है आप हम नहीं समझ सकते। जिस किसी की भी मगरिब की बाजमात नमाज नहीं छुटी होगी उसे कद्र मिलना आसान है। जो शख्स 5 वक्त की नमाज का पाबंद होगा उसे कद्र मिलना तय है। जो शख्स तकवा जाहिरन बातनन हामिल होगा तकवा का, उसे कद्र मिल जाएगा। और जिसे कद्र मिल गई उसको दुनिया में भी कद्र है, आखिरत में भी कद्र है। कद्र सिर्फ ये नहीं है कि लैलतुल कद्र एक लफ्ज समझे, शबे कद्र नहीं, वो कद्र है कि आपकी यहां भी कद्र है, वहां भी कद्र है। आपका एक उन्वान बनेगा, ये साहिबाने लैलतुल कद्र है। अरे वो है जिन्हें हमने लैलतुल कद्र नसीब किया था। क्वांटिटी तुम्हारे पास है तो कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ, 1000 नहीं 1000 लफ्ज है। कुछ लोग तर्जमा कर 1000 रात से नहीं,
خیر من الف شہر، 1000 رات سے بہتر ہے. اور یہ 1000 یہ انلمیٹڈ کا جملہ ہے، جیسے ہزاروں بولتے نا، ہزاروں کا مطلب 1000 نہیں ہوتا، وہ انلمیٹڈ عنوان ہوتا. ہزاروں، کتنے ہزار پتہ نہیں. کچھ لوگوں نے 84 85 یہ سب کوانٹٹی حد کی نہیں. ہاں آپ تفسیر میں دیکھیں گے من الف شہر غیر محدود، اس کی حد نہیں ہے، کتنے ہزار پتہ نہیں. میں کوانٹٹی نہیں، میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ خیر رکھا ہے لیلۃ القدر میں، اور حکم دیا ہے مصطفیٰ نے لیلۃ القدر کا کہ آپ لیلۃ القدر کو ڈھونڈو طاق رات میں. کیسے ڈھونڈتے ہیں آپ؟ مسجد کے باہر چائے کا اہتمام کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، اور چائے پی کے آتے ہیں، پھر آپ ڈھونڈتے ہیں، بیٹھ کر کے موبائل دیکھتے ہیں. یہ قدر ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ نہیں ملے گا آپ کو قدر. ایسے ہی اعتکاف کا بھی ابھی عنوان آئے گا، عصر کے بعد سے جو بیٹھنے والے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے. میں ہمیشہ اعتکاف کرنے والوں سے شکوہ نہیں کرتا ہوں، ہم لوگوں سے شکوہ ضرور کرتے ہیں کہ آپ انہیں بیٹھنے دیجئے، ان سے بات مت کیجیے. ان سے جب بات نہیں کریں گے نا تب ان کو پوزیشن سمجھ میں آئے گا کہ قدر کے اعتکاف کیا ہے. اپن بات کرنے لگتے ہیں السلام علیکم خیریت ہے، ہو گیا پوری دنیا. رہے جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے، بیوی شوہر جیسے معاملات نہیں کر سکتے جو حلال ہے، آپ کئی کو اتنے باتیں پوچھ رہے ہیں. میاں بیوی لا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف کرنے والوں خبردار، میاں بیوی کی طرف بات نہیں کرنا. یہ بتائیے حلال عنوان جب روک دیا گیا تو آپ جو ہے خیریت، ہاں اچھا چل رہا ہے اعتکاف، یہ کیسا؟ حلال بات بھی کرنا ممنوع ہے، اس کو چھوڑیے، وہ خدا کے مہمان ہیں. میرے گھر میں آنے والے مہمان سے آپ بات کریں گے میرے سامنے؟ یہ گھر کی بھی بے حرمتی ہے، میزبان کی بھی بے حرمتی ہے. میزبان خاموشی سے رہے، مہمان اگر بات کرنا چاہتا ہے تو مہمان بات کرے گا. آپ چیخ پکار کرتے ہیں کسی کی مہمان میں جانے کے بعد؟ نہیں کرتے. تو ایسے ہی اعتکاف کرنے والا ڈائریکٹ خدا کا مہمان ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اب وہ اگر بات کرے گا تو خدا سے کرے گا بس. اور خدا سے بات کیا ہے؟ وہ ذکر میں مشغول رہے، تلاوت میں مشغول رہے. بس یہی ہے خدا سے بات کرنا. ضرورت، اور ضرورت کا مطلب بالکل امپورٹنٹ ضرورت جو ہے، سخت ضرورت کے اس کے بغیر نہیں، جیسے پیشاب ہے، باتھ روم ہے، یہ سب ہے، نہانا ہے وغیرہ، یہ سب جو مسٹ ضروری چیزیں ہیں وہ سب کرنے کی صرف اجازت ہے. یہ نہیں کہ آپ جا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے اور بیٹھ گئے. میں تو بہت بڑا مطلب عجیب زمانہ سمجھ رہا ہوں کہ موبائل نے تو ایک دم ختم ہی کر دیا خشوع خضوع کو. خشوع خضوع کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے دماغ میں یہ رہتا کہ کس کا واٹس ایپ آیا ہوگا، اور دیکھتے بھی یہ چھے، اور پھر بولتے ہیں اسی وقت کہ میں نماز میں تھا. نجدیوں میں سے ایک شخص تھا 2005 میں جو مجھ سے تھوڑا سی تکرار ہو گئی تھی، جھگڑا نہیں بولوں گا، جوار خدا میں اللہ کے گھر کے پاس ان کا، ایسے بیٹھے بیٹھے وہ طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے کسی کا فون ہو گیا، تو انا فی الطواف. میں نے تھوڑا عربی میں بلا کر کے کہا کہ طواف عبادت ہے اور اس عبادت میں غیر کو شریک نہیں کرنا چاہیے. ہم کو بولتے ہو مشرک، تم شرک کر رہے ہو نا یار. نماز میں ہے تو نماز میں نکال کر کے انا فی الصلاۃ، ہائی تیری. اور آج کل تو دیکھیے ایک جماعت دکھ رہی ہے، یہ اب تک تو سن رہے تھے 8 رکعت کے پیچھے چل رہی ہے، اب تو وہ موبائل میں دیکھ کر کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. آپ دیکھے ہوں گے فیس بک پر اور یوٹیوب پر، اللہ خیر فرمائے، موبائل میں قرآن پاک نماز کی حالت میں. توبہ توبہ. ارے ٹوپی اگر گر جائے تو 2 بار سے زیادہ اگر آپ نے اٹھایا نماز فاسد ہو جائے گی. 2 بار تک وہ بھی جہاں پر گرا وہیں پر سے آگے پیچھے ہو کر کے نہیں اٹھا سکتے آپ. اگر اٹھانے کے سامنے ہے تو اٹھانا، پھر 2 بار. اس کو عمل قلیل بولتے، 3 بولے تو عمل کثیر ہو گیا، اور عمل کثیر سے نماز ختم. اب موبائل تو 3 ہی عمل ہے پورے، اور پورے رکن تک، رکو جانے سے پہلے، رکو کے بعد سجدے میں. یہ کیا مذاق بنا لیا نماز کا؟ یہ کیسی بدعت دلالہ ہے؟ خالی بس میلاد النبی اور عید اور یہی سب تم کو بدعت نظر آ رہی. یہ بہت بڑی بدعت دلالہ ہے جو جہنم میں لے جائے گی، جنت میں نہیں. جو یہ نماز میں مذاق کر رہے ہیں، یہ کیسی کیا ہے؟ خشوع خضوع ختم.
नमाज का मजाक? कौन सी हदीस और कौन से कुरान में ये बात आ गई है? मुसलमानों, ये सब जो तस्वीरी दुनिया, ये सब जो गुलामी दुनिया आपको नजर आ रही है, इससे सतर्क रहिए, बाखबर हो जाइए। एहतिकाफ करने वालों से अगर आप कर रहे हैं तो आप समझिए अल्लाह के मेहमान है। जिसके आप मेहमान हैं, मेजबान की कदर कीजिए, नहीं तो मेहमान की तौहीन भी होगी और मेहमान मेहमान नहीं बनेगा। मेजबान की कदर यह है कि जिस बस वो इजाजत दे तो आप उसकी तिलावत कीजिए, कुरान पाक पढ़िए। इसीलिए तो ये तो सुन्नत एहतिकाफ है ना, कि अगर मोहल्ले का कोई भी फर्द बैठ गया, पूरा मोहल्ला गुनाह से बरी जिम्मा हो गया, है कि नहीं? अगर सब पर कंपलसरी होता तो फिर तो आपको कहा नहीं गया है जबरदस्ती, फराइज और वाजिबात में से नहीं है। ये इसीलिए है कि इसके शराइत बड़े मतलब डिफिकल्ट हैं, ये ऐसे नहीं आपको मिल जाएंगे। इसलिए जब ये डिफिकल्ट है तो जिनके पास पॉसिबिलिटी मौजूद है वही एतकाफ कर सकता है। इसलिए आप बीवी से बचने के लिए, घर से बचने के लिए, मुआशरे से बचने के लिए या मोबाइल में ज्यादा टाइम बिताने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो मत आइए खुदा के वास्ते। क्यों? इबादत अल्लाह की है, सवाब अजाब अल्लाह देने वाला है। अब लोगों को दिखा करके मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। नबी की वारगाह है, नबी की वारगाह है, नबी के पीछे पढ़ने वाला। बताइए आप, नमाज होगी कि नहीं नबी के पीछे पढ़ने वालों की? होगी, यकीनन होगी। लेकिन दिल में जब निफाक आ जाए तो उस पढ़ने वाले को भी नबी खुद मस्जिद से निकाल देते हैं। चल, तो दिल में निफाक नहीं, दिल में हुस्न नीयत हो, अच्छे ख्यालात हो, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। मुनाफिकत सबसे बड़ा छलावा और सबसे बड़ा दिखावा था। युराउन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। कुरान ने कहा है कि वो लोगों को दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह का जिक्र वो नहीं करते वो जो जिक्र का जो सही मफहूम है। इसलिए एहतिकाफ करने वाले जो लोग भी हैं वो इसी शर्त पर आकर बैठे कि हम बस अल्लाह से बात करेंगे, यानी कुरान पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, बस कोई खैर खैरियत भी इशारे से आप जी बस। अवाम तो आप ज्यादा उनके पास बैठे ही नहीं, दुआ भी करवाना हो इस तरह से इशारा कर दें, वो समझ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वो दुआ कर ही रहे होंगे, वो थोड़े अपने लिए दुआ कर रहे हैं, वो सबके लिए रब्बना जैसे ही बोल दिए तो ये हम सबके रब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जो बैठे हैं आप उन्हें परेशान न करें। परेशान ये भी है कि आप जाकर के जबरदस्ती सलाम करें, ये करें, वो करें। मस्जिद है भाई, आप आए हैं तो आप भी जिक्र कीजिए, आप भी कुरान पढ़िए। और बैठने वाले आप समझो अल्लाह के अलावा किसी की तरफ तवज्जो नहीं। यहां तक कि आप सोचिए ना, जनाजे की नमाज में शरीक नहीं हो सकते। अब आप इससे बड़ी बात है सोच रहे, नहीं शरीक हो सकते? कितना बड़ा कंडीशन है, आप नहीं शरीक हो सकते। बीवी से वो बातें नहीं कर सकते जो करना था। ये सब बातें क्यों है? इसलिए कि ये इससे इसका बड़ा हैंड टू हैंड फायदा है। हैंड टू हैंड अल्लाह ताला देता, कोई बीच में नहीं आता। इसलिए एतकाफ का ये उन्वान। फतह मक्का, आप थोड़ी देर के लिए जरा सुनिए। फतह मक्का का कॉन्सेप्ट क्या है, तारीख और उसकी डिटेल में तो आप ना जाएं। यही 20 रमजान को फतह मक्का, हिजरत के बाद सबसे अजीम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फातिह कायनात है, लेकिन चूंकि मक्का मरकज है, पॉइंट ऑफ वर्ल्ड है, इसलिए वहां की फतह ऑल वर्ल्ड की फतह है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे ना? इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह किया। और जानते हैं फतह किए जाने वालों में कौन कौन थे सामने? वो लोग थे जिन्हें मैं समझता हूं कि क्लाइमेट भी माफ ना करने का उन्वान होगा। ऐसे सब घट, ऐसे सब सताने वाले, ऐसी तकलीफें देने वाले, ऐसा परेशान करने वाले, इंतहा कर देने वाले। जालिम का जुमला तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब ईमान ले आए तो फिर क्या कहना, वो अल्लाह के बंदे बन गए। कहना यह है कि फतह मक्का का सबसे खूबसूरत पैगाम मिलता है आम माफी का ऐलान। आम माफी का ऐलान, अभी लफ्ज नहीं समझे, यानी हमारे अंदर जज्बे माफी आना चाहिए। क्योंकि कोई भी वाकया अल्लाह पाक बिलखुसूस नबी से नमूदार फरमाता है तो उसका पैगाम होता है, उसका एक मैसेज होता है ऑल वर्ल्ड के लिए। ये सारे जहान के रसूल है ना, तो रसूल के जरिए से कोई भी
उन्वान वाक़े करने का मकसद होता है आलमी सतह पर इसका एक पैगाम जाए। तो फतह मक्का मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से करवाने का मकसद यही है कि उससे हमें मैसेज क्या मिलता है, उससे हमें पैगाम क्या मिलता है। तो सबसे बड़ा पैगाम ये मिलता है कि मुआफी का ऐलान। मैं इस नुक्ते की तरफ इशारा करने जा रहा हूं कि मुआफी का ऐलान जरा समझिए। और जैसे ही अभी आप रात में दाखिल होंगे तो दुआ ही करने शुरू हो जाएंगे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ फरमा। क्या ढंग है देखे, पहले क्या है, माफ करने वाला है, ये स्टेटस है, और पसंद भी करता है, ये लेवल है। अब दोनों स्टेटस और लेवल जब रियल हो ना तो मांगने में बड़ा मजा आता है। फ़अफ़ु अन्नी, तो जब तेरा लेवल और स्टेटस ये है तो कर देना माफ। क्या बात है, कर देना माफ। क्या जुमला दिया है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फतह मक्का के दिन आम माफी का ऐलान, इशारा समझ रहे हैं आप, जानते हैं जो जो सामने थे 100+ यकीन किए हुए थे कि सजा तो तय है, बल्कि सहाबा जो आजू बाजू में थे वो एकदम अपने अंदर ये भी थे कि आज तो मुझे अगर सजा देने की इजाजत हुई तो मैं उसको दूंगा, वो बहुत सताया। इतना बिल्कुल सब सोचे हुए थे सजा देने के एतबार से भी सहाबा, और लेने वाले भी 100+ कि आज तो कत्ल होना ही है, पता नहीं कैसे कत्ल किए जाएंगे वो पता नहीं है। लेकिन उसी खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले वाकई रहमतुल लिल आलमीन है, सुभान अल्लाह, राहतुल आशिकीन, सुभान अल्लाह, अनीसुल गरीबीन, सुभान, शफीउल मुज़निबीन, सुभान अल्लाह, वाह, बेकसों का कस, कोई जिसका नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल कोई नजर नहीं आ रहा था, बस मुजरिम को देख रहे थे कि बस दुआ ये करो कि मार दे सनल्ली कैसा भी, शिद्दत, इबरत, अज़ियतनाक मौत ना हो, बस मुजरिम अपनी सजा के लिए मुकम्मल तैयार थे। इतने में आवाज आती है, अंतुमुत तुलका। अब सोचें जरा, ये अरब वाले हैं, मुजरिम भी अरब वाले हैं, उस समझने में टेंशन तो होगा ना, बोलेंगे भी नहीं, क्या बोले नहीं, अंतुमुत तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो। आप समझें इस जुमले को, तुम सब आजाद हो, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम पर आज कोई ज्यादती नहीं, यगफिरुल्लाहु लकुम, तुम सबको अल्लाह ताला माफ करता है। माफ तो आप करने वाले हैं। आप जरा जुमला नहीं लगता खुदा से बात हो रही है, मुस्तफा ऐलान कर रहे हैं, मुस्तफा ऐलान कर रहे हैं, तो यगफिरुल्लाहु लकुम होना ये मैं माफ करता हूं बोलना चाहिए, यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम सबको माफ करता है, जाओ। अरे वाह, क्या खुशियां मिली होंगी, आप जरा सोचिए, क्या खुशियां, हम सुन करके खुश हैं। मुसलमानों जरा इससे एक बात कैच करो, मेरे आका जब मुजरिमों को माफ करते हैं तो मोमिनों को क्या है, क्या बात है, आशिकों को, इसलिए मैंने पढ़ा है, दर्दमंदों को, सुभान अल्लाह। तुम गुनहगार हो, गरीब हो, मुज़निब हो, बारगाह रिसालत के बागी नहीं बनना। वो सब मुजरिमाना शक्ल में थे कि बस आज तो आप ही हैं और उसके अलावा कोई नहीं, और ये आप ही है कि अकीदे में उसे वाकई आप ही की तरफ से इशारे शफात और इशारे मग़फ़िरत मिल गई कि आज तुम्हें माफी का ऐलान किया जाता है। करोगे ऐसा, तुम करोगे? वक्त पर बीवी खाना पीना नहीं ला कर देते तो 2 दिन तक झगड़े में रहते हो यार, है तुम्हारे अंदर माफी का जज्बा? और आजकल तो माशाल्लाह माँ बाप की भी तौहीन कर रहे हैं बच्चे, माँ बाप की भी शिकायत कर रहे हैं। देखो हजरत, तुम्हें बताओ, क्या मामा ने उनको लिख दिया, पापा ने उनको लिख दिया। अरे बेटा, मामा लिखने पढ़ने के लिए नहीं है, मामा रिस्पेक्ट के लिए है। यही तो एक कौम है यार, कसम खुदा की कौम कह रहा हूं मैं, माँ बाप की जो एक कौम है ना, ये वन साइडेड रिस्पेक्टेड है।
آپ سمجھے اس جملے کو؟ یعنی اللہ نے اولاد کو حکم دیا کہ تم ان دونوں کی عزت کرو، ان دونوں کو نہیں کہا کہ تم ان کی عزت کرو. آپ سمجھ رہے؟ ماں باپ کو نہیں کہا، اولاد کو کہا. کیا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلت کے بازو تم جھکاؤ. صحابہ اور صحابیت ایسا بھی پوچھتے تھے مشرک ہے کیا کرنا، جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ دل کہہ رہا ہے کہ ماں سے ملو، دل کہہ رہا ہے باپ سے ملو. سورۃ اللقمان کی آپ آیت نمبر 15 میں دیکھیں گے کہ ماں باپ اگر شرک کا درس دے تو اطاعت نہیں کرنا، لیکن ماں باپ کی حیثیت سے ان کی خدمت کرنا. اور تم صرف اپنی جائیداد انہیں دوسرے کو لکھا، دوسرے مطلب دوسری اولاد کو، اپنی جائیداد اپنی کمائی ہوئی تو آ کر شکایت کر رہے. باپ ماں کے پاس اگر جائیداد نہ ہوتی تو کیا باپ نہ نہیں ہے تمہارے؟ کہ وہ ماں باپ نہیں ہے تمہارے؟ جائیداد ہے تبھی ماں باپ ہے. توبہ کرو ایسے جملوں سے، توبہ کرو. کوئی حج قبول نہیں ہوگا، کوئی عمرہ قبول نہیں ہوگا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر اس طرح کی وجہ سے تم نے ماں باپ کو کا دل دکھایا. ماں باپ پھر مالک کیسے ہیں؟ ماں باپ پھر مختار کیسے ہیں؟ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب ماں باپ کا ہے. تو مال کی بات کر رہا ہے. ان کی کمائی کی چیز کھانے کے لیے ان کی اجازت شرط ہے، لیکن تیری کمائی ماں باپ کھانے کے لیے تیری اجازت شرط نہیں ہے. میری دولت ہے، میں نے کمائے ہیں، ماں باپ نے اگر بلا اجازت بھی اسے کھا لیا تو جائز ہے، جائز، بلکہ سعادت ہے تیرے لیے. اور ماں باپ کی ایک دولت پر تم اگر کھانا چاہتے ہو تو ماں باپ کی اجازت شرط ہے. دیکھا آپ نے؟ اس لیے اپنی تھنکنگ بند کرو، جو شریعت نے کہا ہے وہ لاؤ. بہرحال فتح مکہ کا جو پیغام ہے وہ معافی کا پیغام ہے. اپنے اندر جذبہ عفو لائیے، اپنے اندر اپنوں کا تو کم سے کم اپنوں میں جو بھائی ہے، بہن ہے، خاندان ہے. بھائی یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ایک دم جو 10 دن کی جو رننگ ہے یہ خدا کے واسطے شاپنگ ڈھونڈنے میں، کپڑے ڈھونڈنے میں، ادھر ادھر کی تلاش میں نہیں. تلاش کا بھی عنوان دے دیا ہے نبی نے کہ قدر کو تلاشو. ارے قسم خدا کی 5 جنے ہو گھر میں، 5 جنے تلاشو. ایک انگوٹھی ہے، کس کو تو بھی ملے گی انشاءاللہ. سمجھ رہے نا؟ ارے کس کو تو بھی ملے گی. اب اکیلے تلاش نہیں بولو گے ممی تلاش نہیں، بس بھائی تلاش نہیں اور آپ موبائل دیکھنے نہیں ملتی. سب تلاشو انشاءاللہ کسی کو ملے گی. اور تلاشنے کی وجہ سے کسی ایک کو بھی ملی تو اس کا صدقہ سب کو مل جائے گا. سب تلاش رہے تھے الحمدللہ. کیونکہ آپ دیکھیے اگر مل جائے ہمارے کو مل گیا تو سب خوشیاں مناتے ہیں نا سب لوگ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ مقصد ہے تلاش. اس لیے گھر میں برکتیں چاہتے ہو، گھروں میں بھی بیویوں کو جا کر کہو کہ قدر تلاشو، ارے جنت کے لباس آ جائیں گے انشاءاللہ. تم یہاں چنئی شاپنگ مال کی بات کر رہے ہو، جنت سے لباس آئیں گے. مل گئی اگر قدر تو قدر یہاں بھی ہوگی، قدر خدا کے پاس بھی ہوگی. اس لیے تلاشنا ہے شب قدر، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے حوالے سے بھی اور فتح مکہ، ان تینوں کے حوالے سے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے. آخری بات کہوں گا، پیار سے، محبت سے ایک دوسرے کے اندر جذبہ معافی لائیے اور دل میں کینہ، بغض، حسد کو ختم کیجئے. یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی زیادہ اظہار ناراضگی فرمائی ہے حسد اور کینہ رکھنے والوں کے حوالے سے، یہاں تک کہ مقبول عمل بھی مردود ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں، شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس پوری آب و گیتی میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلا واقع ہونے والا گناہ شرک نہیں ہے، حسد ہے. آسمان پر بھی سب سے پہلا گناہ یہی، زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ یہی. ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آدم سے حسد کیا. انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، یہ حسد ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ پہلی اولاد دیکھیں حابیل اور قابیل کے حوالے سے، تو قابیل نے شادی کے حوالے سے کہا نہیں، باپ کی بات نہیں مت، بھائی سے حسد کیا اور اس کا میں اس سے شادی کر کے رہوں گا. تو یہ حسد واقع ہونے والوں میں سب سے بڑا اور پہلا گناہ ہے. شرک تو ہے ہی سب سے بڑا گناہ، چاہتا تو اللہ شرک کو بھی سب سے پہلے واقع کر سکتا تھا. حسد دنیا میں اور آسمان میں سب سے پہلا گناہ واقع کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ حسد سے بچنا.
क्योंकि हसद से ही शिर्क की तरफ भी जा सकते हो, हसद से ही कुफ्र की तरफ भी जा सकते हो, बिदअत और दलालत की तरफ भी जा सकते हो। इसलिए आपको, हम सबको हसद से सीने को पाक करना है, कीने को निकालना है, मोहब्बत लाइए, प्यार लाइए, और घर में बिलखुसूस इस बात को आम कीजिए आज से ही कि कद्र तलाशना है हम सबको, मिल गई तो इंशाअल्लाह सब कुछ मिल जाएंगे। दुआ है अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, कद्र रमजान बकिया की तौफीक नसीब फरमाए, हम सब के रोजों को शफ़े कबूलियत से मुशर्रफ फरमाए, हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, हम सबको अपना बनाए रखे, हम सबको अपने हाथ से नसीब फरमाए जज़ाए अमाल। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।